প্রধান নায়িকা। তার মধ্যে হেমকৃষ্ণ অষ্টদলে বিশিষ্ট, অষ্টদলে প্রধান নায়িকা। তার মধ্যে রত্নাসনে বসিয়াছেন দুইজনে, শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা। তার মধ্যে রত্নাসনে বসিয়াছেন দুইজনে, শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা। এই গোলক বৃন্দাবনে এই অষ্টদলীয় পদ্মের উপর ভগবান শ্রী শ্যাম সুন্দর শ্রী রাধা রানীকে নিয়ে এই রত্ন সিংহাসনে বসে রয়েছেন। অপূর্ব সেই দৃশ্য। যখন এই জড়দেহ পরিত্যাগ করে গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করব, সেই দিন এই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করার সুযোগ হবে। বলে শ্রী শ্রী রাধা মাধব কি জয়। হরি বল। ঘোষ হাস্য পরি হাস্য সম্ভাষণ, লাবণ্যরাশি অমিয়া পড়িয়ে ঘোষে হাস্যরূপ নরোত্তম দাস কয় নিত্য লীলা সুখময়, সদাই স্ফুরক মোর মনে। নরোত্তম দাসে কয় নিত্য লীলা সুখময়, সদাই স্ফুরক মোর মনে। নরোত্তম দাস কয় নিত্য লীলা সুখময়, সদা স্ফুরক মনে। নরোত্তম দাসে কয় লীলা সুখময়, সদা স্ফুরক মনে। বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্য চিন্তা মনিধাম, রতন মন্দির মনোহর। বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্য চিন্তা মনিধাম, রতন মন্দির মনোহর। অবৃত কালিন্দিনী রে রাজহংস কেলি করে, তাহে শোভে কনক কপল। অবৃত কালিন্দিনী রে রাজহংস কেলি করে, তাহে শোভে কনক কপল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ সকলে হরি নাম করো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण
श्याम श्याम बोलो श्याम 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 राधे Sam Sam Sam, Rolo Sam Sam Sam, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 Radhe Sam Sam Sam, Radhe Sam Sam Sam, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे Radhe Sam Sam Sam, Radhe Sam Sam, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 Radhe Sam, Radhe Sam, राधे श्याम राधे 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 श्याम Radhe Sam, Radhe Sam, Radhe 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 Sam, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव O Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. एकमात्र स्वामी सखा हमारा He Nath Swami Sakha Hamara, एकमात्र स्वामी सखा हमारा He Nath Swami Sakha Hamara, हे नाथ नारायण वासुदेव Hare He Nath Narayan Vasudeva, हे नाथ नारायण वासुदेव He Nath Narayan Vasudeva. राधे कृष्ण 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 राधे राधे Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare राम हरे राम Hare Hare. हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare हरे कृष्ण हरे कृष्ण Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय Prabhupada, 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 जय जय Prabhupada. जगद्गुरु श्रील प्रभुपद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद जगद्गुरु श्रीला Prabhupada, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय Prabhupada, जय श्रीला Prabhupada. जगद्गुरु जय श्रील प्रभुपाद जगद्गुरु जय श्रीला Prabhupada. जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पतित पावन जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल जय जय हरि नाम संकीर्तन की जय जय श्री वृंदावन धाम की श्री
श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की, जगद्गुरु शील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। সকলে উলুধ্বনি হরিধ্বনি। সর্বাগ্রে পতিত পাবন পরম করুণাময় শ্রী ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ, ভগবত জ্ঞান প্রদাতা, ভগবানের সেবা অধিকার প্রদানকারী মদীয় শ্রী গুরু পাদ পদ্ম, শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের রাতুল চরণ কমলে আমার কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন এবং অহৈকারী আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ভক্তিবেদান্ত অভয় চরণারবিন্দ স্বামী শিল প্রভুপাদের রাতুল চরণ কমলে আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম এবং ওনার কাছে অহৈকারী আশীর্বাদ কৃপা প্রার্থনা করি। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, মধুপুর অধিবাসী ভাগবত প্রেমী সমস্ত ভক্তদের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের দশম স্কন্ধে প্রবেশ করতে চলেছি। এই দশম স্কন্ধ ভগবানের কোন অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? কেউ পারবেন? পারলে হাত তুলবেন। বলো। না, ভুল হয়ে গেছে। ভগবানের মুখমণ্ডল। কণ্ঠ হচ্ছে নবম। তো আমরা সে চরণ থেকে শুরু করেছিলাম, করতে করতে আমরা কণ্ঠ অবধি এসে পৌঁছে গেছি। আজকে আমরা ভগবানের মুখমণ্ডল দর্শন করব। তো ভগবানের মুখমণ্ডল যে দর্শন করতে হয়, কিন্তু এই দর্শন কিন্তু চোখ দিয়ে করা যাবে না। এই দর্শন কি দিয়ে করব বলুন? আপনারা উত্তর দিবেন। কান দিয়ে। কান দিয়ে আমরা এই ভগবানের দশম স্কন্ধ দর্শন করি। তো আমরা গতকাল আমরা সূর্য বংশ এবং চন্দ্র বংশ সম্পর্কে সুখদেব গোস্বামী উনি সুন্দরভাবে আমাদের বলেছিলেন, পরীক্ষিত মহারাজকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। তো আজকে সে যদু বংশ, এই যদু বংশ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন পরীক্ষিত মহারাজ। তো চলুন ভগবান সুখদেব গোস্বামী এই যদু বংশ সম্পর্কে কি বলছেন আজকে আমরা দশম স্কন্ধে প্রবেশ করব। তার আগে সবাই মঙ্গলাচরণ করব। ওম অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপা কদা মह्यं দদাতি স্বপদান্তিকम्। वन्दे अहं श्रीगुरं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं त्वां स्वाजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन संहितं श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादन
सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्कृभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्नवपताय नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीश्वे नमो नमः। সকলে একসাথে হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে দত্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গে রাধে বৃন্দাবনেশ্বরে বৃষভানুসুতে দেবে প্রণমামি হরে প্রিয়ে নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রভ্যং জগন্নাথাইতে নমঃ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। নারায়ণ নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসে ততো জয় হরিরয়ে। নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু नित्यं भागवत सेवया भागवतीय उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतु नष्टके मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्द माधव श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओम तत्सत्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। সবাই বলবেন ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতী জয়প্রকাশ স্বামিনীতি নামিনে নমো ওম আচার্য পদায় নিতাই কৃপা প্রদায়নে গৌর কথা ধামদ নগর। হরে কৃষ্ণ। তো আমাদের গত 4 দিন এই ভাগবত কথা পরিবেশিত হয়েছে। আপনারা এই ভাগবত কথা শ্রবণ করেছেন। এই 4 দিবসে যা যা আলোচনা হয়েছে আমি জানি না আপনাদের কতটা আপনাদের মাথাতে আছে, তবু আমি প্রতিবারের ন্যায় কিছু প্রশ্ন করব, দেখি কে কে পারেন উত্তর দিবেন। যে পারবেন হাত তুলবেন, ঠিক আছে? তাহলে আমি বুঝতে পারবো কতটা মন দিয়ে ক্লাস শুনছেন। বলুন।
এই শ্রীমদ্ ভাগবত কত নম্বর পুরাণ জানেন? মোট 18টা পুরাণ রয়েছে। কত নম্বর পুরাণ এই শ্রীমদ্ ভাগবত কে বলতে পারবে? কেউ পারবেন না? আমি বলেছিলাম যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব 17টি পুরাণ লেখার পর তিনি সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না, মনে আছে? তারপর নারদ মুনির কৃপায় নারদ মুনি তাকে বললেন যে ভগবানের মহিমা গুণ বর্ণনা করে একটা গ্রন্থ লিখতে। সেটা কি? এই ভাগবত। তাহলে এটা কত নম্বর পুরাণ হলো? এটা 18 নম্বর, অষ্টাদশ পুরাণ। শ্রীমদ্ ভাগবতমের একটি নাম অমল পুরাণ। আমরা জানি একটা অমল পুরাণ নামে গ্রন্থ রয়েছে, সেখানে সমস্ত শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া রয়েছে। তো প্রথম সুখদেব গোস্বামী যে প্রশ্নটি করেছিল পরীক্ষিত মহারাজের কাছে, সে প্রশ্নটি কি ছিল কে বলতে পারবে? যে প্রশ্নটি প্রথম করেছিল সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের কাছে কি? আচ্ছা, স্পিকার নিয়ে গেলে ভালো, বলতে পারো, শুনে আর বলুন। মৃত্যুর সময় আমাদের কি করা উচিত? ভেরি গুড, খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন করেছিল মৃত্যু পথযাত্রীর কি কর্তব্য। তা আমরা বলেছিলাম আমরা সবাই এখানে মৃত্যু পথযাত্রী, সবার জন্য এই প্রশ্ন ছিল। তো সুখদেব গোস্বামী প্রথমে যে উত্তরটা দিয়েছিলেন মনে আছে? কেউ কেউ বলতে পারবেন কি করতে বলেছিল? বলুন বলুন। ভগবানের স্মরণাকর্ম ভগবত ভক্তি। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, ভগবান কৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে বলেছিল। কিন্তু এই কথা শোনার পর পরীক্ষিত মহারাজের মনে একটা চিন্তা হয়ে গেছিল। সেই চিন্তাটা কি? তাহলে ভাববো মন দিয়ে আপনার হরি কথা শুনছেন। তাই জন্য বলছে মুহু মুহু পিবত রসমালা মিহু মুহু মুহু, বারবার শুনতে হবে, বারবার। সেই চিন্তাটা কি চেষ্টা করতে পারবেন কেউ? ভুল হোক, চেষ্টা করবেন? আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি। নারদ মুনির কি নাম, সুখদেব গোস্বামীর যখন এই কথা বললেন ভক্তির জীবন ছাড়া উপায় নেই, এই কথা শুনে পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তা হয়েছিল যে আমি তো মাত্র 7 দিন বেঁচে থাকবো, আমি তো সারা জীবন কিছুই করলাম না, তাহলে আমার কি আর উদ্ধার হওয়ার সুযোগ আছে? তখন পরীক্ষিত মহারাজের এই কথা শুনে সুখদেব গোস্বামী উৎসাহ প্রদান করেছিল কি বলে? হ্যাঁ, ঠিক বলেছে, খট্টাঙ্গ মহারাজের কথা বলেছিল, মনে আছে? ক্ষণ মুহূর্ত, খট্টাঙ্গ মহারাজ ক্ষণ মুহূর্তেই ভগবানকে লাভ করেছে, কিন্তু 7 দিন টাইম আছে। তারপরে এই কথা শুনে পরীক্ষিত মহারাজের হৃদয়ে খুব আনন্দ হলো, এবং পরীক্ষিত মহারাজ তখন প্রশ্ন করলেন কি করে এই জগৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সব সৃষ্টি হলো। তার কথা বলতে গিয়ে ভগবান সুখদেব গোস্বামী তিনি কি বললেন, ব্রহ্মাজি কি করে সৃষ্টি করেছেন তার কথাগুলো বলছিলেন। তো ব্রহ্মাজি প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন কে, কাকে তৈরি করেছিলেন কে বলবে? বলুন। চতুষ্কুমার, কালকে কোশ্চিনটা করেছিলাম। চতুষ্কুমারের পর কে সৃষ্টি হয়েছিল? বলুন না, ওটা অনেক পরে। কে বলবে জোরে? কি বললো না, কে বলতে পারবে? চতুষ্কুমার সৃষ্টি হওয়ার পর চতুষ্কুমারকে কি দায়িত্ব দিয়েছিল? সৃষ্টি করার দায়িত্ব। তারা কি করেছিল? করেনি, তখন রাগ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, হর হর মহাদেব। তখন ব্রহ্মাজি প্রচন্ড রেগে গেছিলেন, তাই ভুরু যুগল থেকে লোহিত বর্ণের রুদ্র রোদন করতে করতে এসেছিল, রুদ্র বলা হয়, শিবজির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু শিবজি তো ভূত প্রেত পিশাচ এই তমগুণের সমস্ত সৃষ্টি করাই থামিয়ে দিলেন, না তোমাকে সৃষ্টি করতে হবে না এইসব। বাবা, এত ভূত প্রেত পিশাচ, তাই না? তখন 10 জন ঋষি, আমরা জানি ব্রহ্মার মন থেকে সৃষ্টি হলেন। সে 10 জন ঋষির নাম মনে আছে? মনে নেই, কালকে বলেছিলাম। হ্যাঁ, কি কি? বশিষ্ঠ, মরীচি, পত্রী, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত,
পেতু, ভৃগু, নারদ আর প্রজাপতি। পরবর্তীতে একজন ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন নারদ মুনি। জাস্ট আমি একটু 15 মিনিট রিক্যাপ করছি, আপনাদের সুবিধা ভালো লাগবে, শর্টে রিক্যাপ করছি। তারপর ব্রহ্মাজি কাছ থেকে সরস্বতী মায়ের জন্ম হলো, কিন্তু সরস্বতীর প্রতি কামার্ত হয়ে যাওয়ায় সবাই ছিচি করলো, তিনি সুইসাইড করলেন। তার শরীর দগ্ধীভূত হয়ে গেল। কার শরীর? ব্রহ্মাজির শরীর। তখন ব্রহ্মাজির শরীরের ছাই থেকে কি তৈরি হলো? কুয়াশা। কুয়াশা তৈরি হলো, ঘন কুয়াশা। পরবর্তীতে ব্রহ্মাজি আবার আসলেন, আবার ব্রহ্মা সৃষ্টি হলো। আবার ব্রহ্মাজি ঘোর তপস্যা করলেন, তপস্যা করে জানতে পারলেন ভগবানই হচ্ছে সব। আবার সৃষ্টিকার্যে মন দিলেন। তখন সৃষ্টিকার্যে মন দেওয়ার সময় তিনি তার শরীরকে 2 ভাগে ভাগ করলেন। কি কি? এই যে বলছিলেন আপনি, মনু, শতরূপা। এই মনু শতরূপার 3টি মেয়ে ছিল। 3টি মেয়ের না আপনাদের মধ্যে কে বলতে পারবেন? মন্দিপুরবাসীর জন্য প্রশ্নটা। সে 3টি মেয়ের নাম কি? হ্যাঁ, ভেরি গুড। আগতি, প্রসূতি আর দেবহূতি। ধন্যবাদ। এই তো খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন। আর 2টি ছেলে ছিল মহাদেবপুরবাসী। আমাদের বাড়ির মাতাজি উত্তর দিচ্ছে না কেন? তুলসী মরণের জন্য দেখতে পাচ্ছি না। তুলসী মাকে সাইড করো না হালকা করে। হ্যাঁ বলুন, জোরে বলুন। হ্যাঁ, উত্তানপাদ আর প্রিয়পদ। ভেরি গুড, এই তো সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তারপর আকুতির সঙ্গে কার বিয়ে হলো? রুচি। আর প্রসূতির সঙ্গে? হ্যাঁ বলো। দক্ষ মহারাজ। দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষ প্রজাপতি প্রসূতির সঙ্গে। আর দেবতীর সঙ্গে? কর্দম মুনি। ঠিক বলেছেন। আর এই কর্দম মুনি দেবতীর যে সন্তান, সে কে? ভগবান কপিল দেব। মনে পড়ছে এগুলো তো? যাই হোক, এইভাবে সৃষ্টিকার্য তিনি সম্পাদন করলেন। সম্পাদন করার পর তিনি প্রথমে এই আকুতি সন্তান তাদের সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন, যজ্ঞ এবং দক্ষিণা তাদের ব্যাপারে বলতে শুরু করলেন। তারপর প্রসূতির সম্পর্কে বললেন, কর্দম মুনির সম্পর্কে বললেন, দেবতীর সম্পর্কে বললেন, তাদের সন্তান কপিল দেবের সম্পর্কে বললেন। এভাবে ধ্রুবচরিত, উত্তানপাদের সন্তান উত্তম এবং ধ্রুব মহারাজ। ধ্রুব মহারাজের চরিত্র আমরা শ্রবণ করেছিলাম তৃতীয় দিনে। এবং গতকাল আমরা কার চরিত্র শুনেছিলাম? প্রথমে প্রিয়ব্রত, যে বিয়ে করতে চায়নি, মনে আছে? সপ্তদ্বীপ, 7টা দ্বীপ করে সৃষ্টি হয়েছিল, মনে আছে? প্রিয়ব্রতর ইচ্ছা ছিল এই পৃথিবীতে রাত্রি বলে কিছু রাখবেন না। তাই জন্য তিনি তার রথকে পরিক্রমা করছিলেন, পৃথিবীকে পরিক্রমা করছিলেন। সে রথের চাকায় এই পৃথিবীতে 7টি দ্বীপ তৈরি হয়েছিল। যাই হোক, পরবর্তীতে এই প্রিয়ব্রত এবং তার স্ত্রী, তাদের গর্ভে যে সন্তান আসলো, কি নাম মনে আছে? মনে নেই? ভুলে গেছেন? প্রিয়ব্রতের সন্তান কে? জোরে বলুন। তো প্রিয়ব্রত একজন সন্তান ছিলেন, যিনি জঙ্গলে গিয়ে, কালকে আমরা শুনেছিলাম, মেয়ে হয়ে গেছিল, মনে আছে? সুদ্যুম্ন। সে জঙ্গলে গিয়ে মেয়ে হয়ে গেছিল। মহাদেবের অভিশাপ ছিল জঙ্গলে। পরবর্তীতে সুদ্যুম্ন মেয়ে হয়ে তার নাম হয়ে যায় ইলা। তার সঙ্গে বিয়ে হয় বুধ। এখান থেকে চন্দ্রবংশ শুরু। যাই হোক, এইভাবে চন্দ্রবংশ থেকে আমরা যদু বংশের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। সে যেই যদু বংশের কথা প্রসঙ্গ আজকে শুনতে চেয়েছে কে? পরীক্ষিত মহারাজ। এইভাবে আমরা দশম স্কন্ধে প্রবেশ করছি। বলো শ্রীমদ্ ভাগবতম আমল পুরাণ কি। তাহলে আজকে মন দিয়ে শুনবেন তো সবাই। তো সুখদেব গোস্বামীর কাছে যখন এই পর 5 দিন শোনার পর পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন, এই যদু বংশের সম্পর্কে আমি আরো বিস্তারভাবে শুনতে চাই, যে বংশে ভগবান শ্রী গোবিন্দ এসেছিলেন। সুখদেব গোস্বামী বলছে, আচ্ছা তুমি যে এত শুনতে চাইছো, তোমার খিদা লাগে না? জল পিপাসা পাই না? মাঝখানে খেতেও চাও না, একটু জলও খাও না?
আচ্ছা খিদা জল পিপাসা বাদ দিলাম, ঘুম টুম পাই না? তখন বলছে গোবিন্দের কথা শুনলে খিদা জল পিপাসা ঘুম কিছুই লাগে না। কেন? বলছে নিবৃত্ত তর্ষে উপগীয় মানা ভবে শৌষিরস্রোত মনাবিরাক্ষ্মা ক উত্তম শ্লোকে গুণানুবাদাৎ ভূমং বিরাজ্যতে না পশু ঘাতা। কত সুন্দর একটি শ্লোক বললেন। বলছে ভগবানের এই যে মহিমা কীর্তন, সেটা কি নিবৃত্ত তর্ষে উপগীয় মানাত, মানে পরম্পরায় আমাদের শ্রবণ করতে হয়, অর্থাৎ শ্রী গুরুর মুখপদ্ম থেকে আমাদেরকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। আর এই কীর্তনে আনন্দ পেয়ে জড়জাগতিক বিষয়ে কোনো রুচি থাকে না। কে বলছে কথাটা? সুখদেব গোস্বামী। সুখদেব গোস্বামী বলছেন। সুখদেব গোস্বামী জিজ্ঞাসা করছেন তোমার খিদা পায় না, জল পিপাসা পায় না? তখন তিনি বলছেন এই ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে গেলে জড়জাগতিক কোনো বিষয় রুচি থাকে না। জল পিপাসা তৃষ্ণাটা আলাদা। তার মানে এখান থেকে একটা শিক্ষা পেলাম, আমরা কে কত মন দিয়ে হরি কথা শুনছি তার প্রমাণ কি? এই জড় জগতের প্রতি আমাদের বিরক্ত আসবে, হরি কথার প্রতি আকৃষ্ট আসবে, এটা হচ্ছে একটা প্রমাণ। বোঝা গেল? এবং বলছে ভগবানের মহিমাই হচ্ছে একমাত্র ভবরোগের মহা ঔষধ। তাই জন্য বলছে না, এনেছি ঔষধে মায়া নাশিবার লাগে হরি নাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগে। জীব জাগো জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে। জীব জাগো জীব জাগো গৌরচাঁদ বলে। জীব জাগো জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে। জীব জাগো জীব জাগো গৌরচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যায় মায়া পিশাচির কোলে। কত নিদ্রা যাও মায়া পিচাসির কোলে। ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে। ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে। ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ঘরে। ও ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ঘরে। জীব জাগো জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে। জীব জাগো জীব জাগো গৌরচাঁদ বলে। তাই বলছেন আমরা এই অবিদ্যার দ্বারা এই সংসারে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা ভগবানকে কথা দিয়ে এসেছিলাম এই সংসারে এসে হরিভজন করব, কিন্তু মায়াতে আমরা মোহিত হয়ে গেছি। তাই মহাপ্রভু বলছেন জীব সকলে জাগো, আর কত মায়া পিশাচির কোলে ঘুমোবে। জাগো জীব জাগো। তাই এই জগতে আমাদের যদি প্রকৃত বন্ধু বলে কেউ থাকে, সে কে? কে? একমাত্র গোবিন্দই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তাই কৃষ্ণ বলছেন তোমারে লইতে আমি হইনি অবতার। তোমার লইতে আমি হইনু অবতার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আজ
আছে তোমার? ও আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার? জীব জাগো, জীব জীব জাগো, জাগো, গোরা চাঁদ বলে। জীব জাগো, জীব জাগো, গৌরা চাঁদ বলে। তাই ভগবান হচ্ছে আমাদের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য এই মায়াপুরে তিনি গৌরচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই এই মহাপ্রভু আমাদের কলিযুগকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের জন্য মহা ওষুধ নিয়ে এসেছেন, যা পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন এই ভবরোগের ওষুধ একমাত্র কি? ভগবানের নাম, ভগবানের মহিমা। এনেছি ঔষধি মায়া, নাশিবার লাগে। এনেছি ঔষধি মায়া, নাসিবার লাগি। এনেছি ঔষধি মায়া, নাশিবার লাগে। এনেছি ঔষধি মায়া, নাসিবার লাগি। হরি নাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগে। হরি নাম মহামন্ত্র দাও তুমি মাগে। জীব জাগো, জীব জাগো, গোরা চাঁদ বলে। জীব জাগো, জীব জাগো, গৌরা চাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির বলে। আরে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচের কোলে। জীব জাগো, জীব জাগো, গোরা চাঁদ বলে। জয় গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। জীব জাগো, গৌরা চাঁদ বলে। মহাপ্রভু এই হরিনাম আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। তিনি দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে নিতাইকে আর হরিদাসকে বলছেন, যাও প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে হরিনাম বিলিয়ে দাও। শোনো শোনো নিত্যানন্দ, শোনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ। তিনি প্রতি ঘরে ঘরে হরিনামকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলছেন, ভগতি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া। ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া। সেই হরি নাম মন্ত্র লোর মাগিয়া। সে হরি নাম মন্ত্র লাভ মাগিয়া। সেই হরি নাম মন্ত্র লও তুমি মাগিয়া। সেই হরি নাম মন্ত্র লাভ তুমি মাগিয়া। এই হরিনাম মহামন্ত্রকে আমাদেরকে বলছে যে নাও, যে নাও। কিন্তু কলিযুগের অবস্থা এমন, চাওয়া তো দূরের কথা। সাধুরা এসে বলে হরিনাম করো, হরিনাম করো, তারপরও করতে চাই না। তাই আমাদের উচিত এই হরিনামের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই হরিনামকে জীবনের প্রাণ হিসাবে গ্রহণ করে, কারণ এই হরিনাম বিনা নাহি কো আর সত্য ভুবন মাঝে। তাই বলছে এই হরিনাম বিনা
আমাদের এই সংসারের কিছু নেই, তাই এই সময় থাকতেই এই নামকে গ্রহণ করে সদা আনন্দে থাকুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। বলো বলো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরে রাম রাম হরে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। গীতা গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি হরি। হরি তো পরীক্ষিত মহারাজ যখন এই কথা বলছেন যে একমাত্র এই জীবের ভবরোগের ওষুধ কি? ভগবানের নাম এবং মহিমা। কিন্তু ভালো করে শুনবেন এই কথাটা, প্লিজ এদিকে ধ্যান দিবেন। শেষ লাইনটা কি বলছেন? পুমাং বিরাজ্যাতে বিনা পশু ঘাতা। কলিযুগে এই হরিনাম, এই ভগবানের কথা এত সহজ হওয়ার পরেও মানুষের আকর্ষণ হয় না কেন? বলছে বিনা পশু ঘাতা। যারা জীব হত্যা করে, পশুদেরকে হত্যা করে, জীব হিংসা করে, তাদের রুচি হবে না। বোঝা গেল? তাই জন্য আমাদেরকে হরিনাম গ্রহণ করতে গেলে কি করতে হবে? চারটা পাপ থেকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তবে হরিনামের আস্বাদন করা যাবে, হরিনামের ফল খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। এরপরে পরীক্ষিত মহারাজ জানতে চাইলেন এই যদু বংশের কথা, তা আপনারাও মন দিয়ে এখন শ্রবণ করবেন। তো পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, এই যদু বংশে আপনি কালকে বললেন রাজা আহু, বৃষ্টি বংশের রাজা দেবনীর, তার দুইটি স্ত্রী ছিল, একজন বৈশ্য স্ত্রী আর একজন ক্ষত্রিয় স্ত্রী। মনে আছে আপনাদের? সে ক্ষত্রিয় স্ত্রীর যে সন্তান, তার নাম কি? রাজা সুরসেন। আর যে বৈশ্য স্ত্রী, তার সন্তান পর্জন্য ঋষি। এই পর্জন্য ঋষির যে সন্তান, সে হচ্ছে নন্দ মহারাজ। আর বৈশ্য যে সুরসেন, বৈশ্য স্ত্রীর সন্তান সুরসেন, তার ছেলেকে কে? বসুদেব। তাহলে বসুদেব আর নন্দ মহারাজ সম্পর্কে কি হলো? দুই ভাই, তাদের বাবা একজন দেবনী, কিন্তু মা দুজন। বুঝতে পারছেন? তো অনেকে বলে দেবকী, সরি, বসুদেব আর নন্দ মহারাজ কি করে দুই ভাই হয়? কথাটা ক্লিয়ার হলো সবার? এই নন্দ মহারাজের সম্পর্কে প্রথমে পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামী বলতে শুরু করলেন। একদিন ব্রজে, এই গোকুলে, নন্দ মহারাজ কংসকে ট্যাক্স দিতে গেছেন। কারণ প্রতি মাসে মাসে কর যেমন দেয়, কর ট্যাক্স। তো নন্দ বাবা দেখছে আমার তো অনেক কর জমে গেছে। কেন কর জমে গেছে? কারণ কালকে আমরা দেখেছিলাম নন্দ রাজার বিয়ে কি হয়েছিল? নন্দ উৎসব হয়েছিল, লালা এসেছে, গোবিন্দ এসেছে না? তো নন্দ মহারাজ এত আনন্দে আছে, এত আনন্দে আছেন, ভুলেই গেছে আমার ট্যাক্স ট্যাক্সগুলো জমা করতে হবে। তো নন্দ মহারাজ যখন ট্যাক্স দিতে যান, সেই সময় নন্দ কংসকে ট্যাক্স দিতে যখন যান, কংস কোথা থাকে? মথুরায়। গোকুল কিন্তু এই পারে, যমুনার এই পারে। তো সেইখানে বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। নন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করছেন বসুদেব, ও নন্দ মহারাজ, আপনি হঠাৎ এখানে? হরে কৃষ্ণ, সাউন্ডটা ঠিক রাখুন। হরে কৃষ্ণ। আপনি হঠাৎ এই গোকুল ছেড়ে মথুরায়? নন্দ মহারাজ বলছে, ও রাজা কংসকে কর দিতে এসেছি। বলছো আচ্ছা আচ্ছা, তা
আমাদের লালা কেমন আছে, গোপাল কেমন আছে, কোনো বিপদ হয়নি তো? এই কথা যখন শুনেছি তখন নন্দ মহারাজের ভিতরে প্রশ্ন এসেছে, কেন হঠাৎ বসুদেব এই কথা কেন বলছে, তার বিপদ হয়নি তো? কারণ বসুদেব সব জানে, কংস যখন থেকে শুনেছে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান মৃত্যুর কারণ হবে, এগুলো তো নন্দ মহারাজ কিছু জানেই না। ওই চিন্তায় তিনি তার অষ্টম গর্ভের সন্তানকে কি করেছিলেন, কালকে আমরা দেখেছিলাম, যখন ভগবান কারাগারে জন্ম নেয়, বসুদেবকে বলেন, ভগবান কি বলেন, যে আমাকে ওই পারে নন্দ মহারাজ নন্দ গৃহে রেখে এসো। তখন বসুদেব জিজ্ঞাসা করেছিল, হে প্রভু, আপনাকে আমি কি করে রাখতে যাব? আমি তো কারাগারের মধ্যে বন্দি, আমার হাত সমস্ত বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। তখন ভগবান বলছেন, আমি তো সমস্ত বন্ধনের মুক্ত কারণ, আর আমাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছো তোমার কোলে, তোমাকে কে আটকাতে পারে এই জগতে? তাই বিশাল মহা রাক্ষস কংস, তার যে অনুচর, দেখুন ভগবানের প্রতি ভরসা রয়েছে, তাই জন্য কি হলো, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে শিকল খুশি খুশি। এটাই হচ্ছে আমাদের টেকনিক, এটি ট্রিক্স। আপনি ভগবানের প্রতি যত ভরসা করবেন, ভগবান ততটা সাহায্য করবে। ভগবানের প্রতি 10% ভরসা করবেন, ভগবান 10% সাহায্য করবে। ভগবানের প্রতি 100% আপনি স্মরণ নেবেন, ভগবান 100% রক্ষা করবেন। কিন্তু আমাদের কি থাকে না, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস থাকে না। এই জগতে সমস্ত শক্তি সব ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা, ধ্রুব মহারাজের শিক্ষা, তাই তো শিখলাম। তাহলে কেন ভয় পাবো যদি ভগবানের প্রতি আশ্রয় থাকি? প্রহ্লাদ জানে আমার মৃত্যু হবে, আমাকে পাহাড় থেকে এক্ষুনি ফেলে দিবে, এরকম না যে ভগবানকে ডাকু ফেলবে না। কিন্তু মারনে বালাও কৃষ্ণ, রাখনে বালাও কৃষ্ণ। আমাকে যদি কৃষ্ণ রাখতে চায়, কারো ক্ষমতা নেই। কৃষ্ণ যদি চায়, কৃষ্ণ যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে তাই হবে। এটা হচ্ছে ভগবানের ভক্তের, এটাই হচ্ছে মনোভাব। সে আনন্দ উদ্বেলিতও নয়, ভয়ে ভীতও নয়। সে সবসময় একটাই চিন্তা, কি করে ভগবানের নাম করব, ভগবানের চিন্তা করব, ভগবানকে সেবা করব। কিন্তু ভগবান কেন আসবে না তার জন্য? তো বসুদেব বলছেন, এটা কি সম্ভব? একটা দরজা নয়, অনেকগুলো দরজা, তারপরে বড় বড় সব প্রহরীরা সব দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভগবান বলেছেন, তুমি চলে যাও, আমি আছি তো। ঠিক এক এক করে সব দরজা খুলতে শুরু করলো। চারিদিকে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে এত বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি। কেন? যোগমায়ের প্রভাবে চারিদিকে এত ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। এক এক করে দরজা খুলে যাচ্ছে, যোগমায়ের প্রভাবে সমস্ত প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ভগবানকে নিয়ে বসুদেব সেই ডালিতে করে সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছেন নন্দ মহারাজের গৃহের দিকে। কিন্তু এত ঝড় বৃষ্টি, এত ঝড় বৃষ্টি, আচার্যরা ব্যাখ্যা করছেন, এই বিজলি চমকানি যে আওয়াজ, মেঘ যখন ভগবানকে দেখছেন, আমরা যখন ভগবানকে দেখি কি করি, জয় ধ্বনি দিই, জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি। তেমনি মেঘ বজ্র বৃষ্টি সবাই জয় ধ্বনি দিচ্ছেন, বলো কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি জয় জয়। অঝরে বৃষ্টি, মেঘ বলছে, আহা কি সুন্দর, আমার ভগবানও কালো, আমিও কালো, আমিও কৃপা বৃষ্টি বর্ষণ করি, আর ভগবানও কৃপা বৃষ্টি বর্ষণ করে, আমার সঙ্গে কত মিল ভগবানের। এই জন্য মেঘ আরো আনন্দে ডেকেই যাচ্ছে, ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। সামনে যমুনা নদী, আর যমুনা নদী এত উথাল পাতাল করছে ভগবানকে দর্শন করতে পেরে। যমুনার খুব ইচ্ছা, আহা গোবিন্দ আসছে আমার উপর, আমি যদি গোবিন্দের চরণটা স্পর্শ করতে পারতাম। তাই যমুনা নদী আরো উথাল পাতাল করছে। নন্দ মহারাজের ঘরে যাবে, এই যমুনার পার হতে হবে। বসুদেব চিন্তা করছে, কি করে সম্ভব, কি করে সম্ভব? ওটা অসম্ভব। অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায় যদি ভক্তি থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছে আমার বাবা চিন্তায় পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়াকে বল, যোগমায়া যাও। যোগমায়া একটা শিয়ালের বেশ ধারণ করে যমুনায় সহজে পার হয়ে যাচ্ছে। দেখছি, আরে এই ঝড় বৃষ্টি উথাল পাতাল করছে, এত গভীর জল, একটা শিয়াল এত সহজে পার হয়ে গেল। তাই এই দৃশ্য দেখে ভগবানকে নিয়ে চললেন যমুনা পার করে কোথায়, নন্দ গৃহে। আর দেবতারা উলুধ্বনি, ঝড় বৃষ্টি, সবাই হরিধ্বনি উলুধ্বনি পুষ্প বৃষ্টি করছে।
ভগবান যখন এই বৃষ্টির মধ্যে ডালিতে করে যাচ্ছেন, যেখানে ভগবান এত এইভাবে ভিজে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বলরাম তার বিশাল ফোঁড়া দিয়ে ভগবানকে ছত্রের মতো ঢেকে দিয়েছে। ভগবান চলছেন আর যমুনা নদী চেষ্টা করছে একবার যদি চরম পায় ঢেউ উঠে পড়ছে, কিন্তু যতই যাচ্ছে এই ঝড় বৃষ্টিটাতে এই গলার প্রতি কিন্তু বসুদেবের আর জল আর উঠে না। এবার যমুনা আনন্দে, মেঘ আনন্দে সব উঠলে পাতাল হয়ে ভগবানকে সুস্বাগতম করলেন এই ধরাধামে। এই ঝড় বৃষ্টি রাতে গিয়ে অবশেষে যখন যশোমতী মায়ের ঘরে গিয়ে পৌঁছালেন, ভালো করে শুনবেন এই জায়গাটা, একই সময়ে দেবকীর গর্ভে, একই সময়ে যমুনার এপারে যশোদা মায়ের গর্ভে কৃষ্ণ ভগবান আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু দেবকী মায়ের গর্ভে ভগবান বিষ্ণু শঙ্খ চক্র গত পদ্ম চতুর্ভুজধারী তিনি কৃষ্ণ অবতার হয়ে বলে এসেছিলেন, যার জন্য এই কৃষ্ণের নাম হচ্ছে বসুদেব নন্দন বাসুদেব। কোন কৃষ্ণ? বসুদেবের পুত্র, যেটা জেলখানায় হয়েছিল কংসের কারাগারে। আর বৃন্দাবনে কৃষ্ণ যে যশোদা মায়ের গর্ভে, যে যশোদা মা স্বপ্ন দেখেছিল না যে একটি ছেলে কালো করে একটি মেয়ে, কালকে বলেছিলাম, তাই যশোদার গর্ভে একটি ছেলে হয়েছিল, একটি মেয়ে হয়েছিল। সেই ছেলেটাকে কৃষ্ণ স্বয়ং আর মেয়েটাকে যোগমায়া দেবী। কিন্তু যখন বসুদেব তার কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে আসছেন, তখন যোগ বলে সেই কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছিল। তখন তখন ভগবান কৃষ্ণ গীতায় বলছে যোগ মায়া সমাবৃতম, আমি যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে কি রাখি? আবৃত রাখি, কারণ যোগমায়া আমার পাশে ছিল, কেউ আমাকে জগতে দেখতে পাবে না। নন্দ মহারাজ এসে দেখছেন ছোট্ট একটা কন্যা, সদ্যজাত কন্যা, সে কন্যাকে রেখে, কন্যাকে নিয়ে তার কোলের কৃষ্ণকে রেখে দিলেন। যেই কৃষ্ণকে রেখে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বসুদেব কৃষ্ণ আর যশোদা মায়ের যে কৃষ্ণ একই দেহে মিলে গেল। তাই গৌর প্রেমানন্দের হরি হরি বল। আর সে ছোট্ট কন্যা যোগমায়াকে নিয়ে তিনি আবার সে একইভাবে যমুনা পার হয়ে সে জেলখানায় চলে আসলেন। এই কথা পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন। তখন পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা, আচ্ছা একটি 6 সন্তানের যেভাবে কংস মেরেছিল, এই ছোট্ট যোগমায়া কন্যা তার কি হলো? তখন পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্ন শুনে সুখদেব গোস্বামী বলছেন, কংস যে মুহূর্তে খবর পেয়েছেন যে একটি সন্তান হয়েছে, অষ্টম গর্ভের সন্তান, এটাই তো ভয়ের কারণ ছিল, কিন্তু খবর পেয়েছে কংস যে একটি মেয়ে হয়েছে, অবাক হয়ে জানি কি করে মেয়ে হয়, যে মেয়ে হোক আর ছেলে হোক রাখা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগমায়াকে নিয়ে পাথরের মতো আছাড় দিতে যায়। যে মুহূর্তে আছাড় দিতে যায়, তখনই যোগমায়া হাত থেকে উঠে গিয়ে 10 ভুজা রূপে ধারণ করবে, যে এ মূর্খ কংস, তোমাকে যে মারিবে সে গোকুলে তোমাকে বধিবে, যে গোকুলে বাড়িছে সে। এই কথা শুনে তো ভয় পেয়ে গেল কংস, ওই সেই দিন থেকে ভয় হয়ে গেল কংসের। তার মানে আমি যাকে মারতে চেয়েছি অষ্টম গর্ভের সন্তান, সে আমার হাত থেকে পিছলে অন্য কোথাও গোকুলে। হরে কৃষ্ণ। তো এইভাবে গোকুলে যখন কৃষ্ণচন্দ্র চলে আসলেন, পরের দিন সকালে সবাই ব্রজবাসী এত আনন্দে, কারণ লালা এসেছে ঘরে। নন্দ মহারাজ চারিদিকে এত গো দান করলেন, স্বর্ণ দান করলেন, ব্রাহ্মণদেরকে যে যা চাইছে 3 লক্ষ গাভী দান করলেন। এভাবে নন্দ উৎসব পালন করে একদিন কি হয়েছে, কৃষ্ণ 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 এই নামটা বারবার করে কার কানে ভাসছে? কংসের কানে। ভয়ে কংস খুব টেনশনে আছে, কি হবে। হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কংসের একটা পাতানো বোন ছিল, সাউথ আফ্রিকা বাড়ি, তার নাম হচ্ছে মিস পুতনা। কি নাম? পুতনা। পুতনা দেখছে আমার দাদা খুব টেনশনে পড়ে গেছে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চলে এসেছে কোথায়? উত্তরপ্রদেশে, ভারতবর্ষে। দাদা আমি খবর পেলাম তুমি খুব টেনশনে আছো, কি ব্যাপার, কি সমস্যা? বলছে, হ্যাঁ পুতনা তুই এসেছিস, এই কৃষ্ণ ছোট্ট একটা বালক। তখন কৃষ্ণের বয়স কতদিন জানেন? মাত্র 6 দিন। কতদিন? বলছে কি বলছে, ছোট্ট একটা